세계 최대 이슬람 인구를 가진 인도네시아가 사상 처음으로 중국계 기독교도 주지사를 선출했지만 취임 선서에 이슬람 수호 전선이 강력하게 항의했습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 이스라엘과 중동 지역을 생생하게 카메라에 담아내는 기독 다큐멘터리 영화 감독 김종철 집사를 만나봅니다. 한국 사회에서 탈북민들이 겪는 어려움을 들어보고 한국교회가 탈북민을 섬기기 위해 알아야 할 부분은 무엇인지 통하라 한반도에서 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 에볼라로 가장 많은 피해를 입은 나라 중에 하나가 시에라리온인데요. 올해 시에라리온은 성탄절 행사를 금지했다고 합니다. 공공장소에서의 질병 확산을 막기 위한 조치로 풀이되고 있는데요. 고통을 받는 자녀들을 위해 예수님이 이 땅에 오셨던 것이 성탄절인 것을 생각하면 좀 아쉬운 마음이 들긴 합니다. 여전히 힘든 상황의 이웃들이 우리와 같은 시대를 살아가고 있습니다. 그런 이웃들이 예수 그리스도를 만날 수 있는 길, 그 통로가 바로 우리들이 되길 소망해 봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 12월 16일 화요일입니다. 인도네시아 하면 세계 최대의 무슬림 국가로 알려져 있는데요. 이곳의 새 주지사로 기독교인이 선출됐다고 합니다. 이러한 사실이 이슬람 강경파들에게는 받아들이기 힘든 일이라고 하는데 무슬림 국가에서 정치 지도자가 된 기독교인의 이야기 지금부터 만나보시겠습니다. Members of the Islamic Defenders Front protested the swearing in of ethnic Chinese Christian Basuki Purnama. He became governor of Jakarta late last month after his predecessor was elected president. Muslim hardliners find it very difficult to accept that after 69 years of Indonesian independence, there is a Christian who now sits in this governor's office. But most Muslims, like the teachers who are gathered here today, welcome Basuki because they believe that Basuki is a man of action and a man of integrity who can solve their problem. We have been requesting to be recognized as a state teacher since 2003, but still nothing happened. But today, we have hope that Basuki will be able to help us because he is a good leader. From the post of vice governor, Basuki automatically became governor after his predecessor Joko Widodo was declared the new president of Indonesia in July. Political analyst Pastor Bigman believes the hand of God opened the door for Basuki. As a pastor, I'm very happy because there is hope and an open door for other Christians to be leaders in this country. Basuki was born to a Christian family and served as an elementary Sunday school teacher and an elder at the Evangelical Reformed Church of Jesus Christ. As a church leader, he expressed an interest in politics. In every meetings, Basuki always says that he is just extension of God to bless the people in Indonesia. It may seem improbable for someone like Basuki to run the capital of the world's most populous Muslim majority nation. But Basuki says he considers neither his faith nor his ethnicity to be a political handicap. I think we don't talk about what's the religion. I think every government official, everybody here, if you ask me my faith, you look at my how to say it, my character or what I have done for the people. We not for the position and for the power. We just for humanity and for service to others. That's only that. But when asked if he aspires to be the next president of Indonesia, if you want to be a politician, you have to have a dream to be a president. Most Indonesians would probably say the election of a Christian president would be unlikely.
But then again, few people expected a Christian to ever become governor of their capital city. Lucille Telusan, CBN News, Jakarta. 자, 이번에는 선교지 현장 소식을 들어보는 시간인데요. 오늘은 태국으로 갑니다. 송형관 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 태국입니다. 선교를 하는 다양한 방법이 있겠습니다만 선교사님은 라디오 방송을 통해 복음을 전하고 계시다고요? 네, 그렇습니다. 지난 2006년 1월에 태국 동북부의 중심지인 컨켄도에 CK 라디오 방송국을 개국하여 8년째 매일 18시간 순수 복음 방송을 송출해오고 있습니다. 그럼 라디오 방송을 하시면 그건 어떤 분들이 청취하실 수 있는 건가요? 네, 저희 방송은 태국 동북부 중심지인 인구 230만 명이 거주하는 컨켄도 전역의 현지 원주민들이 라디오 수신기를 이용해서 FM 100.50MHz의 주파수를 맞춰 방송을 청취하고 있습니다. 매일 방송을 듣고 전화를 통해 청취 소감들을 전해오고 있는데 복음의 효과가 이렇게 놀라울 수 있을까 하는 감격과 피드백을 통해서 매일 즐겨 듣는 분들의 수가 급속히 증가하고 있다는 사실을 알 수 있어 이 일을 허락하신 하나님께 정말로 감사하고 있습니다. 특별한 사역을 하고 계신데요. 선교사님은 어떻게 라디오 방송을 해야겠다는 생각을 하셨나요? 아시다시피 방송의 장점이 저희가 일일이 찾아가지 못하는 곳까지 전파가 날개를 달고 찾아가 능력의 복음을 통해 희망과 참 기쁨을 줄 수 있다는 효과를 알게 되었고 또 한 가지는 저희가 ATC 제자훈련센터에서 젊음을 헌신하면서 하나님의 일꾼이 되겠다고 훈련받고 있는 학사생들에게 라디오 방송을 직접 진행함을 통해서 대중 앞에서의 담대함과 스피치 능력을 키워주기 위함이었습니다. 8년 동안에 얼마나 많은 일들이 있었겠습니까? 선교사님 말씀 듣는 것만으로도 상상이 되는데요. 이 일에 참여하는 것이 현지인들에게 큰 경험이 되기도 하겠습니다. 전혀 듣지 못했던 새로운 소식에 대해 놀라워하는 분들이 많이 있습니다. 그냥 기독교는 마냥 나쁘다고만 생각했었는데 방송을 지속적으로 듣다 보니 정말 큰 힘이 된다는 것입니다. 설교 찬양 상담이나 간증 방송을 통해서도 어려움과 문제 가운데 오랫동안 억눌려 있었는데 방송을 통해 복음으로 치유받고 회복되셨다는 응답을 해왔을 때 가장 감사했습니다. 저희가 선교사님 사역에 기도로 동역하고 싶은데요. 어떻게 기도하면 좋을까요? 바라옵기는 하루속히 전국이 안정되고 정상적인 민주주의 정부가 정착될 수 있기를 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 또 한 가지는 더 멀리, 더 쉽게, 더 많은 분들이 방송을 들을 수 있도록 라디오 수신기 보급 사역을 3년간 계속 해오고 있는데 1000대 목표 중 지금까지 389대를 보급한 상태입니다. 효과적인 방송 사역과 수신기 보급 사역이 잘 진행될 수 있도록 위에 특별한 중보를 부탁드립니다. 듣는 것만으로도 참 감사하고 은혜가 되는데요. 선교사님의 목소리를 통해 전해지는 복음이 태국 곳곳에 전해지기를 기도합니다. 오늘 소식 고맙습니다.
우리가 많이 아는 것 같지만 오히려 더 잘 모르고 있는 나라가 이스라엘이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 바로 이런 마음으로 이스라엘에 대해 정확히 알리고 함께 기도하기 원하는 분을 소개합니다. 영화 회복 제3의 성전을 연출한 김종철 감독입니다. 쉬지 않고 이어지는 이스라엘 다큐 영화. 김종철 감독은 아직도 이스라엘에 대해 할 이야기가 많습니다. 메시아 탄생의 축복을 받았지만 예수 그리스도의 사랑을 회복해야 할 땅. 방송 작가와 PD로 잘 나가던 김종철 감독을 멈춰 세운 것도 바로 그 모순의 땅 이스라엘이었습니다. 저는 어려서부터 그렇게 이스라엘을 직접 한번 가보고 싶다라는 그런 생각들을 많이 하게 됐죠. 그러다가 30살 때 처음 이스라엘로 여행을 떠난 거예요. 특히 이스라엘은 방송을 하는 사람의 입장에서 또 글을 쓰는 작가의 입장에서는 굉장히 흥미진진한 이야기거리, 방송거리가 많은 나라였습니다. 마치 광부가 금맥을 찾은 것처럼 아마 제가 평생 죽을 때까지 글을 써도 다 못 쓸 만큼의 이야기거리가 많은 나라. 그래서 굉장히 흥미진진했어요. 그래서 휴가 때 또 연휴 때 이렇게 기회가 주어지면 막 이스라엘 가게 되고, 그렇게 이스라엘 여러 번 왔다 갔다 하니까 이제 방송국 안에서도 뭐 자의반 타의반 이스라엘 전문가가 돼가지고 사람들이 물어봐요. 야, 요번에 이스라엘이 가자 하고 전쟁이 났는데 그거 왜 난 거야? 그랬을 때 저는 이제 또 거기에 대해서 대답을 해줘야 되고, 그러다 보니까 이제 자꾸 이스라엘 왔다 갔다 하게 되고 거의 뭐 이제 준 전문가 수준이 된 거죠. 어쩌면 낯선 땅. 그러나 그곳으로의 부르심은 언제나 특별했습니다. 그 특별함은 그로 하여금 이스라엘을 안내하는 나침반 같은 존재가 되게 했습니다. 일반인으로서 어떤 목회자나 신학자가 아닌 평신도로서 이스라엘을 제가 정확하게 30번 왔다 갔다 하게 됐어요. 그래서 하나님께서 왜 나를 자꾸 이렇게 이스라엘로 부르실까, 이제 그런 고민들을 하다가 2009년도에 제가 아예 이제는 이스라엘에서 일어나는 일들을 다큐멘터리로 만들어서 좀 사람들에게 좀 알려줘야 되겠다. 이제 처음에는 다큐멘터리를 만들어서 그걸 영화로 만들 생각은 없었고요. 제가 일하던 방송국에서 성탄 특집으로 방송을 하려고 만들 계획을 가졌었죠. 그러다가 이제 이거는 이렇게 해서 끝날 일이 아니다, 이제 이런 생각을 하게 되면서 방송으로 내보내려고 했던 것을 바꿔서 이제 영화로 개봉해야 되겠다 해서 영화를 만들게 됐죠. 다큐멘터리 영화는 사전에 섭외하고 찍는 경우가 그다지 많지 않아요. 그냥 카메라 들고 무작정 가서 찍다 보니까 어떨 때는 진짜로 카메라 장비가 파손될 정도로 위험하기도 하고, 카메라가 아니라 이제 제가 신변의 위협을 느낄 정도로 위험할 때도 있죠. 근데 실제로 위험한 것은 영적인 전쟁인 것 같아요. 이런 영화들을 이스라엘에서 촬영을 못하도록 하는 어떤 영적인 세력들이 있습니다. 그런 세력들이 이 영화 촬영을 중단하도록, 심지어는 제가 화가 나서 포기하고 다 집어쳐 막 화를 내고 철수하게끔 그런 분위기를 막 만드는 거죠. 결국은 그렇게 해서 철수하게 되면은 촬영이 안 되는 거고 영화가 완성이 안 되는 거기 때문에, 그것을 이 마귀들은, 사탄들은 원하는 것이기 때문에 늘 어떤 저를 향해서 공격하게 되는 그런 위험이 사실은 더 저한테는 큰 데미지가 옵니다. 영화 제작 기간 내내 찾아온 끊임없는 영적 전쟁. 수많은 어려움 가운데서도 그에게는 포기할 수 없는 분명한 이유가 있었습니다. 이스라엘 그러면은 아주 특별한 사람만 돈을 많이 모아서 성지순례에 가는 성지순례의 대상 국가, 이런 정도로만 생각을 했지, 기독교적인 관점에서, 하나님의 관점에서
이스라엘에서 무슨 일이 일어나고 있었는지 그런 데에 대해서는 별로 관심들을 많이 안 갖고 있었거든요. 회복이라는 영화가 2010년도에 개봉되면서부터 이스라엘이라는 나라를 그동안 내가 너무 몰랐었구나, 너무 관심이 없었구나. 그런데 그곳에서도 예수를 믿는 사람들이 있었고, 그 예수 믿는 사람들이 이렇게 그 다른 중동 국가나 공산 국가에서처럼 핍박을 이렇게 많이 받고 있구나, 이런 것들 이제 알게 되는 거죠. 특히 용서라는 영화가 이제 그 뒤에 2011년도에 완성이 됐는데, 그 영화를 본 사람들도 왜 그동안 이 팔레스타인과 이스라엘이 계속 이렇게 갈등하면서 싸우고 있었는지, 그 기본적인 그 배경을 잘 몰랐다가 영화를 보면서 이제 알게 되면서, 이스라엘과 중동 평화를 위해서 어떻게 우리가 기도해야 되는지, 그 기도 제목들을 영화를 통해서 이제 많이 이제 알게 됐고, 직접 이스라엘과 중동을 찾아가서 그 사람들에게 복음도 전하고 또 위로도 하고 또 어떤 봉사활동도 하고, 이런 일들이 많이 일어났다고 하더라고요. 정말 많은 분들이 좀 시청을 하고, 그래서 그동안 잘 몰랐던, 그리고 또 오해하고 있었던 이스라엘에 대한 부분을 좀 오해도 풀고 좀 바로 알아서 어떻게 하면 우리가 이스라엘을 위해서 기도할 수 있을까. 또 이스라엘을 위해서 기도하는 것은 곧 세계 평화를 위해서 기도하는 것과 직접적으로 연결되어 있어요. 그래서 이스라엘 위해서 기도하는 한국의 기독교인들이 많이 좀 나타났으면 하는 그런 바람입니다. 예수. 듣는 것만으로도 가슴 벅찬 이름. 그러나 그 이름으로 인해 지금도 여전히 핍박받고 있는 이들. 김종철 감독은 오늘도 그들의 이야기로 평화를 만들어가길 소망합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는 데 적극 반영하도록 하겠습니다. 인터넷 검색창에 C채널이라고 써넣으시면 C채널 매거진 굿데이 방송을 다시 보실 수 있으니까요. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 안산시내 한 교회에서 소외되고 어려운 이웃들에게 꿈과 희망을 전달하는 드림산타 출정식이 열렸습니다. 1,004명의 드림산타들은 오늘 크리스마스 이브까지 예수 그리스도의 사랑을 전달하는 나눔 활동을 전개하게 됩니다. 보도에 최은원 기자입니다. 크리스마스를 열흘 앞둔 지난 주일 저녁, 안산시에 위치한 한 교회 본당에 빨간 산타 모자를 쓴 사람들이 모이기 시작했습니다. 올해 크리스마스에는 어렵고 소외된 이웃들과 함께하겠다고 나선 꿈의 교회 성도들입니다. 꿈의 교회는 다가오는 성탄절을 맞아 1,004명의 성도들을 지역 내 예수 그리스도의 사랑을 실천하는 드림산타로 임명했습니다. 드림산타 1,004명은 크리스마스 이브인 오는 24일까지 안산시 곳곳에서 소외되고 어려운 이웃을 위한 나눔 활동을 펼치게 됩니다. 예비 산타들은 힘찬 구호를 외치며 예수 그리스도의 사랑을 몸소 실천할 것을 다짐했습니다. 한 소리하는 사랑을, 한 소리하는 복음을, 메리 크리스마스! 참가자들은 하나님으로부터 받은 사랑을 이웃과 나누고 싶어 참여하게 됐다며 드림산타 활동이 끝난 이후에도 꾸준히 이웃 사랑을 실천하겠다고 전했습니다. 이번 단기적으로 끝나는 게 아니라 지속적으로 연락을 하면서 그분들과 소통하고 사랑을 나누려고 합니다. 마음을 담아서 그분들에게 따뜻한 마음을 전해드리고 또 그리스도의 사랑도 전할 수 있는 그런 귀한 시간이 될 수 있게 최선을 다하도록 하겠습니다. 내가 뭔가를 준다기보다는 함께 나누고 또 예수님께 받은 사랑을 함께 나눈다는 마음으로 가서 함께 임하려고 합니다. 지난 4월 세월호 침몰 사건으로 가장 많은 희생자를 낳으며 그 어느 해보다도 추운 겨울을 보내고 있는 안산시. 드림산타가 전하는 따뜻한 나눔으로 훈훈한 겨울이 되길 소망해봅니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그 밖의 소식 유성훈 기자가 전해드립니다. 한국복음주의협의회가 지난 12일 올해 마지막 조찬 기도회와 발표회를 열었습니다. 사랑으로 오신 예수님을 주제로 강변교회에서 진행된 기도회에서 말씀을 전한 오정호 목사는 교회는 진리의 공동체뿐 아니라
또 다른 본질인 사랑을 붙잡아야 한다며 한국교회와 목회자, 성도들이 진리와 사랑을 통해 주님의 향기를 높이길 소원한다고 말했습니다. 이어서 유진벨 재단 회장인 스티브 린튼 박사와 지구촌 사랑나눔 대표 김혜성 목사, 광야교회 임명희 목사 등이 간증으로 하나님께 영광 돌렸습니다. 이날 기도회에서는 노숙자와 탈북동포, 장애우와 외국인 노동자 60여 명에게 사랑의 봉투가 전달됐습니다. 한편 한국복음주의협의회는 다음 달 9일 분당 한신교회에서 내가 닮고 싶은 존경하는 사람을 주제로 2015년 1월 조찬기도회를 열 예정입니다. 한국범죄예방운동본부와 나부터 국민운동본부가 공동으로 주최한 범국민 릴레이 사과운동 캠페인이 지난 13일 서울 청계천에서 열렸습니다. 한국범죄예방국민운동본부 총재 강지원 변호사는 인사말에서 현재 대한민국은 대립과 갈등으로 어려움을 겪고 있다며 나부터 변화되고 회개하며 사과해야 한다고 강조했습니다. 한국기독교총연합회 대표회장 이영훈 목사와 한국교회연합 대표회장 양병희 목사도 한국교회가 분열된 것에 대해 회개한다며 캠페인 이후 한국교회 연합을 위해 노력하고 이웃을 진심으로 사랑할 것이라고 메시지를 전했습니다. 이어서 이영훈 목사와 양병희 목사는 서로 포옹하고 악수하며 한국교회의 연합을 다짐했습니다. 주최 측은 앞으로 릴레이 사과운동 캠페인을 통해 용서와 화해가 있는 아름다운 대한민국을 세우도록 범국민적인 운동을 전국적으로 전개한다는 계획입니다. 매주 통하라 한반도, 이 시간은 최근 일어나고 있는 통일에 관한 다각적인 뉴스를 전해드리고 의견을 나눠보는 시간인데요. 한반도 통일을 위해 한국교회에서는 많은 단체들이 활동하고 있습니다. 그중에는 특히 탈북민들을 섬기는 단체도 참 많은데요. 이는 복음을 듣지 못한 이들에게 예수님을 전하기 위해서 또 이들을 통해서 하나님의 역사하실 것을 기대하기 때문이겠죠. 오늘은 한국교회가 탈북민을 섬기기 위해 알아야 할 부분은 무엇인지 들어보는 시간을 가지려 합니다. 이것을 설명하기 위해 정의민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 탈북민들이 한국에 오면 굉장히 낯설 거라고 항상 생각이 되어집니다. 왜냐하면 체제가 다르고 또 문화가 다르기 때문에. 반대로 또 우리가 탈북민을 볼 때 이게 낯선 것들이 많이 있거든요. 서로 다른 곳에서 생활했기 때문에. 그러면 우리가 탈북민들이 우리와는 왜 어떻게 다른지 그걸 좀 우리가 좀 잘 알아야 될 것 같아요. 네. 한국교회 성도들이 이 탈북민들을 참 섬기기 위해서는 탈북민들이 어떤 사람들인지 좀 잘 알아야겠죠. 이 탈북민들은 이 북한 주민들은 태어날 때부터 완전히 다른 세상에서 살았던 사람들입니다. 그래서 어떻게 보면 한국 사회에 와서 잘 적응하는 게 어려운 것이 어떻게 보면 당연한 것일 수 있는데요. 제가 잠시 북한 이 교육 체계에 대해서 잠시 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 북한은 헌법 제43조에서 보면 국가는 사회주의 교육학의 원리를 구현하여 후대들을 사회와 인민을 위하여 투쟁하는 간결한 혁명가로 지덕체를 갖춘 공산주의적 새 인간으로 키운다라고 교육의 목적을 분명히 명시하고 있습니다. 한국과는 완전히 다른 교육의 목표. 네, 거기서부터 이제 길이 달라졌네요. 네, 맞습니다. 그래서 이에 따라서 북한은 우리나라의 초등학교에 해당하는 인민학교, 소학교에 입학하자마자 좀 다른 교육을 받게 되는데요. 이 교과서의 이름이 위대한 영도자 김정일 원수님의 어린 시절, 경애하는 수령 김일성 대원수님의 어린 시절 등을 그게 교과서 이름이에요. 네, 교과서를 통해서 이렇게 배우게 됩니다. 그래서 때문에 북한 주민들에게 김정일, 김일성은 거의 신격화, 무상화되어 있는 거나 마찬가지라고 할 수 있겠죠. 또 이 북한은 주민들에게 주체 사상을 가르치고 있습니다. 이 주체 사상은 이 수령에게 절대적인 지위와 권한을 부여하고 또 인민들은 이에 절대적으로 따를 것을 명시하고 있습니다. 이 주체 사상을 또 보여줄 수 있는 것 중에 하나가 유일사상 체계 확립 10대 원칙이라는 건데요. 이 10대 원칙을 다 외우게 합니다. 이 10대 원칙이 어떤 거냐면 제가 몇 가지만 설명을 좀 드리면 위대한 수령 김일성 동지를 충성으로 높이 우러러 모셔야 한다. 위대한 수령 김일성 동지의 권위를 절대화해야 된다. 신념으로 삼고 수령님의 교실을 신조화해야 된다 등 이 10가지를 외우게 하고 있습니다. 이
그리고 뿐만 아니라 또 어떤 것들을 배우냐면요. 사회 정치적 생명체를 하나의 몸으로 볼 때 김일성 수령의 몸의 뇌가 되고 또 장은 혈관, 네. 그리고 인민들은 신체의 각 일부분이 된다 이렇게 또 가르치기도 합니다. 그럼 김일성에 의해서 움직여라 이거네요. 그러니까. 네네 맞습니다. 이런 것들을 아주 어릴 때부터 교육을 받고 있는 것이 북한 주민들이라고 할 수 있겠습니다. 이런 것 때문에 종교 전문 사이트인 어드이런트닷컴은 2007년에 북한의 주체 사상을 이 10대 종교로 발표하기도 했는데요. 이 종교로 분류되기 위해서는 세 가지가 필요한데 교주 그리고 교리 그다음에 교인들 이렇게 세 가지가 요건이 돼야 되는데 이 어드이런트는 이 교주를 김일성, 그다음에 교리를 김일성의 주체 사상, 그리고 이 교인을 당시 북한 주민들 1,900만 명을 이 교인들로 분류해서 10대 종교로 발표하기도 했는데요. 어드이런트에 따르면 이 주체 사상이 타 종교를 배척하고 또 이 따르는 추종자들로 하여금 이들의 인생에 아주 절대적인 영향을 미치고 있기 때문이다라고 발표하기도 했습니다. 실제로 북한 주민들이 어떤 교육을 받고 있는지 제가 탈북민을 한번 만나서 직접 이야기를 들어봤습니다. 함께 보시죠. 북한에는 나서부터 뭐 유치원, 타서, 초등학교, 중학교, 뭐 대학 이르기까지 기본 우선이 김일성, 김정일이 우상화 교육이 우선이거든요. 나서부터 타서 유치원, 초등학교 이런 조직 생활을 해야 되고 그리고 김일성이 어린 시절 뭐 신격화 어린 시절에 뭐 무슨 일을 어떻게 솔직히 각자가 자기 자식들이 어린 시절에 뛰어노는 거 보면 다 천재 같고 다 귀엽고 진짜 귀중하잖아요. 근데 그거를 김일성이 김정일에 대한 신격화로 만들어 놨거든요. 저도 북한을 방문해서 보니까 주체 사상이 이거 종교구나. 굉장히 그 김일성에게 참배하는 모습 얼마나 경건한지 종교구나 하는 그런 생각을 했어요. 그러면 이런 의식 때문에 탈북민들이 한국 땅에 와서는 겪는 그런 어려움들이 굉장히 많을 거라고 생각이 되는데요. 네, 있습니다. 탈북민들이 앞선 설명에서처럼 태어날 때부터 완전히 다른 잘못된 교육을 받고 자라다 보니까 이 한국 사회에 왔을 때 당연히 겪는 어려움들이 있겠죠. 이 부분에 대해서 또 탈북민들의 이야기를 또 직접 들어보는 게 좋을 것 같아요. 아까 보신 탈북민들 이야기 잠깐 한번 들어보도록 하겠습니다. 남한에는 열심히 자기가 일을 하면 살 수 있다는 그런 희망을 가지고 북한에는 점점 희망이 없구나 이런 걸 믿었기 때문에 저희가 결심을 하고 죽을 각오를 가지고 이렇게 왔거든요. 저희가 그래서 사선을 몇 번 넘었고 미얀마에서 그만한 또 고통도 많이 겪었고 그래서 남한에 들어왔을 때 당시는 꿈이 진짜 컸거든요. 꿈이 진짜 하늘만큼 큰 꿈을 지고 사회에 나왔는데 꿈처럼 되지 않잖아요. 그렇게 쉽게 생각처럼 되지 않거든요. 그러면서 하나하나 이렇게 생활해 나갈 때 사회에서 열심히 생활한다 합시고 회사에 들어가는데 일하면 말투가 북한 말투니까 니하오? 그러면서 중국에서 왔어요? 이러거든요. 그래서 아니요 저는 북한에서 왔습니다. 당당하게 얘기는 하는데 그리고 외래어가 너무 많잖아요. 그래서 외래어가 너무 많아서 그걸 못 알아듣기 때문에 그런 차별을 정말 심하거든요. 그래도 그래 저는 대한민국에 온 지 1년이 됐으니까 이제는 한 살 난 사람으로 인정하고 살면 돼. 그러면서 그 힘든 걸 많이 겪어왔어요. 네, 이 밖에도 이 남한으로 오면 열심히 일하면 일한 만큼 잘 살 수 있다라는 생각을 가지고 정말 목숨을 걸고 남한에 와봤지만 막상 일자리를 구하기도 어렵고 일자리를 구한다고 해도 말투나 이런 것 때문에 차별을 받기도 하고 또 반대로 또 이 사람들과 다른 생각을 가진 사람들과 함께 살아가는 게 쉽지 않아서 많은 어려움을 겪었다라고 증언하기도 했습니다. 어려움을 겪고 있는 이 탈북민들을 위해서 한국교회가 도움이 되었으면 좋겠다는 생각을 갖습니다. 통일을 위해서 기도하고 있는 한국교회가 그러면 이들을 도와야 될 이유가 무엇이고 또 어떻게 도와야 될지 그런 방법은 어떤 것인지 좀 말씀해 주면 좋겠는데요. 네, 제가 지금까지 몇 분의 이 통일을 위해서 수고하고 있는 교계 관계자들을 만나보고 또 왜 한국교회가 통일을 준비해야 될까라는 질문에 하나같이 우리가 땅끝까지 복음을 전해야 되는 그리스도인으로서 우리 바로 옆에 있는 북한에 정말 고립돼서 복음조차 들어보지 못한 사람들이 죽어가고 있기 때문에 반드시 이 한국교회가 통일을 위해서 준비하고 또 기도해야 된다라고 얘기를 했습니다. 또 뿐만 아니라 또
탈북민들을 또 도와야 하는 이유로는 또 탈북민들이 우리가 통일을 위해서 그리고 통일 이후 사회를 위해서 이들이 저들과 소통하고 이 땅을 복음화시키는데 중요한 일꾼의 역할을 감당할 수 있다. 그렇기 그렇죠. 때문에 우리가 한국교회가 탈북민들을 섬기는 일을 반드시 해야 된다라고 얘기를 하셨었습니다. 이에 대한 자세한 얘기를 이 감리교 1호 탈북민 목사님이신 목사님이시자 현재 탈북민 교회인 세터교회에서 사역하고 계시는 강철호 목사님을 만나뵙고 제가 직접 이야기를 들어봤습니다. 같이 한번. 지금 나는 탈북자들을 통일을 위해서 키우는 것이 우리의 통일 준비의 첫째 과제라고 저는 생각합니다. 이제 통일이 되었을 때에 북한에 있는 사람들과 탈북자들하고는 금방 소통이 됩니다. 또 그들하고의 그 소통이 우리 이 한반도에 대단한 영향을 끼칠 거로 저는 생각합니다. 우리가 탈북자들을 통일의 대상으로 우리가 탈북민들을 본다면은 그들을 북한 사람들에게 우리 대한민국을 알릴 수 있고 우리 대한민국 사람들의 사랑을 전할 수 있는 그 중재자적 역할을 할 수 있는 탈북자들로 키워야 하는 것이죠. 그래서 이 땅에 들어온 탈북민들을 북한 주민들을 앞으로 상대해야 될 그 사람들로 생각하고 문화와 그리고 우리 정책과 그리고 모든 이런 생활 속에서 탈북자들이 빨리 대한민국을 이해할 수 있는 그런 교육을 만들어내고 또 정책을 만들어내는 것이 제일 중요하지 않을까 생각합니다. 탈북민들이 믿음으로 잘 성장할 뿐만 아니라 또 그들이 통일 후에 귀한 사역을 할 수 있도록 그들을 도와주고 그들을 잘 우리가 양육하는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 되어집니다. 지금 한국에 탈북민 교회들이 여러 교회가 있는데요. 그러면 그 교회들이 어떤 사역을 어떻게 해야 되고 또 지금 현재 사역에서 개선할 점이나 이런 것들이 있는지 좀 말씀해 주면 좋겠습니다. 네, 현재 많은 교회와 그리고 단체들이 탈북민을 섬기는 일을 하고 있습니다. 그리고 탈북민들에게 물질적인 지원을 하는 교회들도 참 많이 있고요. 그런데 다 이들이 한국 사회에 잘 적응하기를 바라는 마음이겠죠. 그런데 단순하게 구제하고 지원하는 것만으로는 이들에게 오히려 역효과를 초래할 수 있다는 지적도 나오고 있습니다. 이에 대해서 강철호 목사님은 탈북민들을 구제 대상이 아니라 이 교회의 본질을 회복해서 이 신앙인으로 교육하기 위한 노력들이 좀 필요하겠다라고 말하기도 했습니다. 강철호 목사님 이야기 한 번 더 들어보겠습니다. 우리 한국 교회가 너무 북한 탈북자들을 구제의 대상으로 선정하고 구제에만 치우쳐져 보다니까 이 탈북자들에게 잘못된 인식을 많이 심어주고 있습니다. 어떤 현상들이 생기는가 하면요. 탈북자들이 한국 교회 안에서 받는 사랑을 내가 한국 교회에 나가주기 때문에 내가 받는 몸값이다. 이 전제가 이들의 머릿속에 딱 박혀 있습니다. 물론 우리 한국교회가 지원해 주는 것도 중요합니다. 또 고맙습니다. 그러나 지원을 되어주는 것이 아니라 탈북자 한 사람을 신앙 안에서 우리가 그를 어떻게 세우고 어떻게 준비시키는가 이 문제를 이제는 고민해 봐야 됩니다. 네, 이 크리스천은 예수님께서 우리를 구원해 주신 이 믿음 가지고 살아가는 사람들이지 않습니까? 예수님이 내 죄를 십자가에서 대신 지시고 또 이것을 믿기만 하면 영생을 얻는다는 것을 우리가 알고 있는 사람들인데요. 우리의 머리 되시는 분이 이 다른 누군가가 아니라 오직 예수님이라는 것을 우리뿐만 아니라 우리 국내에 있는 탈북민들과 그리고 아직 북한 땅에 갇혀 있는 이들에게 전하기 위해서라도 하루빨리 한국교회 성도님들이 더 통일이 될 수 있도록 위해서 더 관심을 갖고 또 기도해야 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 이번 주에 유엔 총회에서 북한 인권 결의안 처리가 예정돼 있고요. 어느 때보다도 국제사회에서 북한 인권에 대한 압박의 수위가 높을 것으로 예상됩니다. 평화를 위한 다각적인 움직임들이 더욱 절실해 보입니다. 강추위가 온다고 하는데요. 국제사회의 평화 온도는 더 내려가지 않기를 바라봅니다. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다.